عليك يا رسول الله صلوات الله. Tes tes 1 2 3. Tes tes. Tes tes. Tes tes. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليه. يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك، طارت روحي حبا في المنام إليك، رام كل قربا سيدي لبيك. قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله. يا أبا الزهراء كم أحن إليك، للقبات الخضراء جئت أصلي عليك. يا جد الحسنين محمد يا زين، يا من جئتنا بشرى طه نور العين. قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله.
قلبي عشقا بالصلاة عليك. طارت روحي حبا في المنام إليك، رام كل قربا سيدي لبيك. قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله. يا أبا الزهراء كم أحن إليك، للقبات الخضراء جئت أصلي عليك. يا جد الحسنين محمد يا زين، يا من جئتنا بشرى طه نور العين. قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك، فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك. طارت روحي حبا في المنام إليك، رام كل قربا سيدي لبيك. قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله. يا أبا الزهراء كم أحن إليك، للقبات الخضراء جئت أصلي عليك. يا جد الحسنين محمد يا زين، يا من جئتنا بشرى طه نور العين. قلبي في المدينة وجد
وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله. حبيب الله رسول الله. حبيب الله رسول الله. حبيب الله رسول الله. حبيب الله. قلبي في المدينة وجد السكينة. محمد نبينا السلام عليه. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك. فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك. طارت روحي حبا في المنام إليك. رام كل قربا سيدي لبيك. قلبي في المدينة وجد السكينة. قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة. محمد نبينا السلام عليه. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله. حبيب الله رسول الله. حبيب الله. يا أبا الزهراء كم أحن إليك. للقبات الخضراء جئت أصلي عليك. يا جد الحسنين محمد يا زين. يا من جئتنا بشرى طه نور العين. قلبي في المدينة وجد السكينة. قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة. محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله. حبيب الله رسول الله. حبيب الله رسول الله. حبيب الله رسول الله.
يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله يا أبا الزهراء كم أحن إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبي Bapak Dr. Haji Hastawa SPPK beserta pihak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Wali Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Haji Hasto Wardoyo, SPO kita. Yang kami hormati Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati pimpinan DK3S Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati pimpinan K3S Kota Yogyakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati pimpinan kota, maksud kami pimpinan DPRD Kota Yogyakarta yang terhormat Bapak Bambang Seno Baskono ST. Yang kami hormati Menteri Pamok Praja Kementerian Gondokusuman atau yang mewakili. Yang kami hormati Kapolsek Gondokusuman atau yang mewakili. Yang kami hormati Danramil Gondokusuman atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kantor Pusat Kedewan Kementerian Gondokusuman Bapak Hakam SHI. Yang kami hormati Lurah Baciro Bapak Sutikno MSI. Yang kami hormati Babinsa Kelurahan Baciro, Babin Kamtibmas Kelurahan Baciro. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Slapen. Yang kami hormati Kepala Kampung Gendeng Bapak Andi Prabowo ST. Yang kami hormati keluarga wakif. Yang kami hormati tim pembangunan gedung LKSA RGWN. Ibunda Bini Muslimah dan juga Bapak Muhammad Arif Jatmiko. Yang kami hormati segenap donatur tetap LKSA RGWN. Yang kami hormati tamu undangan dari Rosaban. Yang kami hormati tamu undangan dari PNTG Bukit Hidayat Gunung Kidul. Yang kami hormati seluruh warga Gendeng RT 85 RW 20. Yang kami hormati tamu undangan serta mahasiswa asing bersama Ustadz Dwi Nanto. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Ilahi yang telah memberikan keringanan mata kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama untuk acara peresmian gedung LKSA RGWN. Hari ini Ahad 5 Oktober 2025 di gedung LKSA RGWN Gendeng Baciro Gondokusuman Yogyakarta. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan dan tercurah kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga sahabat hidupnya dan baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, marilah acara peresmian gedung LKSA Rumah Yatim dan Duafa Bibin Muslimah kita buka bersama dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya kita ikuti bersama lantunan ayat suci Al-Quran oleh santriwati Aina Talita Zahra dan santriwati Mevia Hafid yang merupakan anak asuh dari LKSA RGWN. Kepada Ananda berdua disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وجعلني مباركا أينما وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku orang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka lakukan kebenarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dan yang Maha Agung dengan segala bentuknya. Terima kasih Anda berdua yang merupakan anak asuh dari rumah yatim Bapak Wiwin Muslim. Baik Bapak Ibu sekalian yang kita muliakan, selanjutnya untuk memupuk rasa cinta kepada tanah air kita, maka marilah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ananda Putri Amalia Aziza. Hari ini dimohon berdiri dengan sikap sempurna. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, berikutnya acara sambutan pertama dari pendiri LKSA Rumah Yatim Du'afa Wiwin Muslimah
kepada yang terhormat Arah Muhammad Aris dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Haji Astrowartoyo, spesialis obstetri dan geografi konsultan. Yang dihormati Bapak Kepala Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta, pimpinan BK3S Daerah Istimewa Yogyakarta, pimpinan K3S Kota Yogyakarta, Bapak Anggota Dewan Komisi C, Bapak Bambang Seno Baskoro Listrik, Bapak Menteri Raja Kementerian Kunto Kusuma, Bapak Kapolsek Kunto Kusuma, Bapak Danram Kunto Kusuma, Bapak Dili, Bapak KUA Mantan Kunto Kusuma, Bapak Ahmad Said, Bapak Babinsa Kelurahan Bajiro, Bapak Babin Kamtimas Kelurahan Bajiro, Bapak Parjo, Bapak Kepala Kampung Kendeng, Bapak Andi Prabawasti, pendiri satu yayasan rumah yatim muslimah Ibu Hajah Ibu Muslimah, Ketua Yayasan Rumah Yatim Muslimah Ustaz Dr. Victor Naflantas PJMAU, beserta para pengurus yayasan, Ketua KSA Ibu Muslimah Santi Materi Ahmadi, serta para pengusaha KSA Ibu Muslimah, Bapak dan Ibu tim pembangunan, Bapak Insinyur Yoga Adrianto, serta Mas Devi Pratama, Bapak Sepangat dan tim, serta Bapak Ibu donatur, Ibu Dr. Listianingsih dan para donatur yang telah memberikan kontribusi besar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan tidak lupa yang kami muliakan keluarga besar dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan pada kita semuanya, nikmat sehat pada pagi hari ini, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di rumah yatim duafa LKSA di sini, dan insya Allah ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah SWT semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang selalu kita tunggu sahabatnya sampai di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah SWT, terlebih kepada teman saya di legislatif sebagai pimpinan di Komisi SIK, Pak Bambang Seno yang biasanya di sini populernya Pak Seno, ya, karena video piantonya gagah itu ya, seperti Seno, ya. Seno itu senang berturun, ya, seperti berturun gagah itu orang cerdas apa paling pandai sisanya butuh satu mau satu mati lah yang di luar lain itu Seno. Karena itu kami mengaturkan satu umum, dan juga yang kita muliakan, kita hormati Bapak Arif dan Niko selaku tentu saja sebagai pendiri, sebagai motivator, inisiator, provokator, dan kebaikan, yang kemudian bisa menggerakkan berdirinya gedung rumah yatim duafa Wirin Muslimah yang luar biasa ini, luasnya 700 meter, ya kurang lebih, ya. Dan kemudian sekarang dihuni kurang lebih 40 kalau dia mau, amin. Salah tadi dari dua, jadi sekarang 40 ya yatim yang duafa. Mudah-mudahan rumah ini menjadi rumah yang barokah. Dan anak yatim kita jangan yatim apa yang sore-sore. Bapak jamaah yang dirahmati Allah SWT, terima kasih juga kepada Ketua Yayasan Rumah Yatim duafa ini Pak Dr. Victor, Pak Dr. ya, Pak Dr. benar ya, Pak Dr. Victor Manto, SPD MU, yang juga saya kira luar biasa beliau menjadi ketua Yayasan Rumah Yatim ini, dan juga pada para tokoh-tokoh, para ulama, dan juga para sepuh, juga dari pemerintah setempat, dari yang mewakili dari Mantren, juga dari Puraha, dan tidak satu satu-satu, juga ibu-ibu, jamaah semua, dan anak-anak kita, dari santri-santri kita yang dirahmati Allah SWT. Bapak Ibu jamaah sekalian, atas nama pemerintah Kota Yogyakarta tentu mengucapkan beribu terima kasih kepada Pak Arif dan juga kepada Pak Dr. Victor dan juga Ibu Santi Ratna Dewi sebagai Ketua LKSA, dan juga seluruh pengurus yang sudah dengan luar biasa. Saya percaya membangunnya ini pasti tidak instan dan pasti tidak cepat, butuh waktu. Kita lihat LKSA ini dulu adanya masih menurut di Umberharjo. Nah, itu sekarang kemudian bisa mendapatkan tanah di sini dan kemudian bisa membangun rumah yang bagus. Oleh karena itu saya apresiasi usahanya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ke depan berkembang dan dibukakan oleh Allah SWT. Sebetulnya urusan pemerintah itu adalah urusan bagaimana mengurus warga yang lemah. Ya, ini yatim piatu apa itu
harus betul-betul menjadi usaha wajib. Dan ketika masyarakat membantu, aparat membantu, otoritas membantu, maka itu adalah bantuan yang luar biasa bagi pemerintah. Karena seperti saya, Pak Seno, di DPR ini, itu sebetulnya yang paling bertanggung jawab ya Pak Seno sama saya, sebetulnya. Tapi kita ini mampu ada suatu batas, kemudian dibantu oleh masyarakat. Bahkan ukuran uang pemerintah itu misalnya, menangani masalah-masalah sosial masyarakat, termasuk yatim piatu duafa. Di Jogja ini juga ada janda-janda tua, wakil miskin juga banyak. Karena di Jogja ini sebetulnya juga terkenal sebagai kota lansia. Karena di Jogja memang angka gerakan hidupnya tertinggi di Indonesia. Alhamdulillah. Ini khususnya ibu-ibu. Dan ibu-ibu itu umurnya panjang-panjang sampai 78, sampai 80. Sedangkan bapak-bapaknya masih rata-rata itu cuma tidak kalah dengan ibu. Ya, makanya kalau kita musuhan ke bapak, ya selain banyak duafannya itu juga banyak yang bersumber dari janda-janda tua. Nah, ini menurut saya apa yang jadi ini janda-janda tua ini Pak Sino juga harus dipikirkan. DPR juga harus mengalokasikan anggaran bagaimana biar pemeriksaan gratis terus bisa dilakukan. Kalau janda muda pasti sudah selesai. Terus yang muda juga, tapi janda tua itu harus diperhatikan. Ya, Pak Seno ini sebagai anggota DPR, besok dia ulang itu yang ditanya itu bukan masalah lingkungan kerja sekarang ini baik, terus wes pempiro lingkungan tentang Jakarta, tentang Goroyo, tidak itu yang ditanya. Tapi yang ditanyakan fakir miskin, yatim piatu sudah diurus atau belum? Ya, kalau itu tidak diurus Pak, katanya loh. Kita itu kan sering dikasih nasihat Pak Ustaz, Pak Ulama, Pak Kiai, Pastor, hati-hati loh. Sejak saya jadi bupati di Purwokerto, waktu itu sudah dinasihati Pastor, hati-hati loh, Bapak itu besok saya nggak tahu masuk surganya itu kayak dewi ya. Apa nggak ngeri itu Pak misalnya sebagai kemarau itu tanggung jawabnya tidak kecil dan kita sering dinasihati itu ngeri sekali. Makanya ada cerita Ustadz yang saya dengarkan itu ngeri. Kenapa? Itu Pak, ada cerita Pak, dari neraka mau dibangun jembatan ke surga. Kemudian orang yang di neraka semangat luar biasa, karena bisa main ke surga. Kemudian ayo, orang dari neraka untuk main, yang dari surga, gotong royong bangun jembatan biar terhubung. Ternyata itu surga, itu lambat sekali. Kalau yang dari neraka cepat, jembatan udah hampir separuh. Ya, karena anggota DPR, anggota itu pemborong, kepala dinas, bupati, wali kota katanya banyak yang neraka itu. Pak sedih. Terus saya tanya sama Ustaz jadi kalau jadi eksekutif sama legislatif, saya sama Pak Sino, kira-kira banyak mana yang di belakang? Kata Ustaz itu, kayaknya lebih banyak DPR mah. Dalam hati saya, alhamdulillah. Tapi Ustaz terus apa? Tapi Pak, Ustaz itu ternyata di surga banyak anggota DPR. Ternyata banyak, itu ada banyak ternyata. Ya Pak, tapi setelah ditanya, ternyata kunjungan kerja. Masih nolak. Karena itu jujur kalau misalnya kita sebagai pemarau kecil, Pak Abah Arif, saya kira sebut lama, kami ini ingin selalu mendapatkan nasihat arahan dari para ulama, karena saya
ijos itu artinya jangan omong saja. Jadi harus betul-betul itu kasana plus uswatun hasanah. Nah itu loh Bapak Ibu sekalian, beratnya mungkin orang enak ya di balik kota, jangan nanti saya enak jempolmu karena tanggung jawabnya dia akhir beratnya. Kalau ada orang beli ayam, maka dari beli ayam, karena nyuri apa gitu di Bulacur, dipukuli, dan nyuri terus besok di sana masuk neraka. Terus lihat Pak Seno mau masuk surga, kan ditanya dulu sama itu Pak Seno masuk surga itu DPR dapilnya sana. Kamu masih di neraka ikhlas Pak? Tidak. Karena waktu dibilangnya Pak Seno aku nggak dikasih BLT. Astagfirullah. Akhirnya Pak Seno yang mau masuk surga keret lagi. Sama kurang tanggung jawab. Kalau saya pastor surga, aku dulu waktu Jawa kota masuk neraka, aku suka masuk neraka, pastor masuk surga. Wah, keret cuma masuk neraka. Saya bilang, Pak Lurah sudah neraka belum? Belum ya Pak Lurah dulu. Sama dulu. Nah itulah Bapak Ibu, saya ingin coba bahwa saya terima kasih sekali memperhatikan yang lemah itu penting. Betapa Rasulullah waktu mau bangun mati. Kemudian hal itu betul kan berkata untuk masuknya mati. Ternyata umatku besok aku rawat terus dua sholatnya gimana, kemudian yang lemah bagaimana, yang miskin yang lemah. Jadi Rasulullah itu singkat kematian loh. Iya sesuk umatku beli sholatnya. Kemudian yang kedua itu bagaimana yang miskin itu yang urusan yang lemah. Dan lemah itu tidak hanya lemah ekonominya sebetulnya. Ya ada yang lemah fisiknya, ada yang lemah fisik atau mentalnya. Maka Abah Arif setuju sekali, akhlak dibangun itu sangat. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bukan dari buah tinggi dhuwur kaya Seno, Pak Seno, kaya Bapak Seno. Tetapi kalau mentalnya ada maka bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Ya, kalau Pak Seno kita ini kan, terus kabar dhuwur belum bisa jadi wakil rakyat yang hebat dan sekarang ini berapa kali ya? 4 periode tangan bulan, 4 periode jadi DPR yang luar biasa. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pungkasan yang terakhir sekarang ini ketika tadi anak yatim duafa kemudian dibimbing menjadi nanti juga khatam, juga hafid Quran, kemudian juga bisa mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Saya kira itu menjadi pilar utama untuk memperbaiki kualitas SDM. Karena akhir-akhir ini mental disorder itu meningkat menjadi 9,8%. Dulu tahun 2013 mental disordernya masih 6,1%. Artinya apa? Mental disorder itu orang toxic people, ya, toxic people, ya, 9,1%. Ini sangat memprihatinkan. Nah, makanya yang minum alkohol, yang adiksi, ya, ini juga jadi banyak. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu akhlak dibangun sejak awal menurunkan yang toksik, yang mental disorder, sehingga mental health harus dibangun. Ya. Ini jadi suatu hal yang sangat penting karena di Jogja ini juga meskipun ayat tentrem, tapi di Jogja ini kalau urusan mental disorder dan juga urusan mental health, maka ODGJ kita juga juara nasional nomor 3. Ya. Jadi hari ini setiap 1000 yang menuju dewe ngomong dewe itu ya, hati-hati itu 7/1000. Nah, itu sumbernya adalah dari akhlak yang kurang bagus, akhirnya depresi, stres dan sebagainya. Coba kalau itu jadi orang yang sabar, tidak stres,
anxietas cemas. Orang yang pagi-pagi itu bengong karena anxiety cemas. Padahal uang juga ada, apa-apa ada, tapi sepertinya galau sedih. Itu adalah ya. Karena itu gangguan jiwa lama-lama jadi bisa objek gizi. Nah, kalau kita itu dibina, kita dekat kepada Allah, semua adalah ya Allah semua. Jadi ya kita tahu kepada Allah. Coba kalau kita jadi kita sedih, ya. Ya bagaimana kita dikoyok masalahnya kalau nggak berserah kepada Allah, stres itu. Paling kok tak bisa jadi model, kalau stres. Nah, makanya ibu saudara betul-betul kami terima kasih membangun akhlak dan memperhatikan yang lemah. Saya juga nih pagi bangun jam 3 saya ya bangun jam 5 mandi terus saya itu sama Pak Seno itu tampak juga melepas orang mau lari, tapi saya busuk di jauh akhir orang tampak ini lepas mau lari kilo maka saya perlu lari ke rumah pada janda tua sudah 2 janda yang tak sampai sebelum dari sini. Ya ini yang keempat. Ya, ini yang keempat. Jadi saya sudah selesaikan 2 rumah. Ya. Pagi tadi alhamdulillah tidak pakai APBD, tidak pakai APBD, kita full berkontrol. Nah, ya dari bahasa boleh kalau untuk itulah Bapak Ibu sekalian. Saya kira saya tidak bisa minta Tuhan dan saya berterima kasih sekali pada Pak Arif dan semuanya, Ibu Santi dan juga Pak Dr. Victor dan Bu Edi, Bu Dr. Senior saya atau luar sangat atas dukungannya dan bantuannya. Mudah-mudahan rumah KSA rumah yatim dan duafa ini menjadi rumah yang barokah dan kemudian anak kita yang jatuh insyaallah semuanya menjadi anak yang soleh-soleh dan keluarganya semua dari keluarga yang sakinah. Kami akhiri dengan pantun mencebur di tepi pantai. Tapi Gus juga pulas. Saya titip nanti sampah-sampah harus dipilah kebersihan itu sebagian dari yang ini. Dan nanti 40 orang punya sampah dipilah dari dapurnya dan sisa makanan dan dibawa ke depo. Kalau gembel itu sendiri, terus Jogja olah sampah, mencebur di tepi pantai, terus bersyukur sambutan saya selesai. Saya membawa kue putu, tidak pakai kue saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prasasti dan dibersamai oleh Ibu Darmimin Muslimah dan juga Abah Muhammad dan dibawakan ke Bapak Antonia, kami mohon untuk masih berada di atas panggung Bapak untuk nanti membersamai seluruh tim lobby. Dilanjutkan dengan pembinaan kita oleh Ibu Darmimin Muslimah dan serta didampingi seluruh pengurus dari RKSA Rumah Yatim Duafa Darmimin Muslimah dan seluruh pengurus akan membersama.
resmi sudah gedung LKSA diresmikan. Semoga bermanfaat, maslahat untuk umat dan menjadikan generasi berkembang dan berakhlak mulia. Amin. Setelah pemerintahan kita, kami mohon berkenan bahwa untuk membersamai pengurus dan juga santriwati dan rumah yatim untuk mengambil muslimah untuk mengambil dokumentasi. Diawali dari seluruh pengurus dari LKSA rumah yatim itu apa? Seluruh pengurus untuk hari di atas panggung untuk diambil foto bersama dokumentasi. Salam 3 juz sama santri-santri menjadi selamat hidup semuanya dan dari saya siap berjalan di Allah dan kata. Amin. Ibu sekalian selamat ini panggungnya kuat. Selamat melanjutkan tugas pengajian. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah LKSA rumah yatim itu apa? Bimbing muslimah resmi. Bukan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita ikut bersama sambutan dari Ketua Yayasan Rumah Yatim itu apa? Bimbing muslimah kepada Bapak Dr. Novianto, SPD,
Terus ya, ya agak beda ini karena tinggal Pak Wali Kota. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Pak Wali Kota luar biasa Pak, pakai pantun, di sini saya juga pakai pantun. Tiap pagi nyemil ketela, pakai jas sama pakai pantun. Pakai jas saja. Ya, kalau takut dia apa? Arif saja, jangan takut. Aja lali nunjuk godongan dalam salam buat kita. Kita kumpul di sini dengan hati yang gembira. Insya Allah Bapak Ibu sehat, apalagi tadi sudah disemangati oleh Pak Wali Kota. Amin. Bapak Wali Kota dan jajarannya yang masih ada di sini, dan Pak Lurah, Pak Bambin Monas, dan Bapak-bapak, ibu-ibu, serta sedulur yang dihormatkan. Semoga Allah kasih kehidupan sehat, rezeki yang berkah, dan kebermanfaatan yang luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita semua hari ini berkumpul dalam rangka peresmian LKSA Rumah Yatim Wibin Muslimat. Dan luar biasa hari ini. Tadi sudah begitu banyak motivasi yang diberikan dan dukungan tentunya, terutama tadi digongi oleh Pak Hasto sebagai wali kota kita. Dan luar biasanya beliau menekankan bahwa memang penting tentang kita tetap mengingat akhirat jika kita sedang mengerjakan tugas dunia. Dan saya senang kalau ada pejabat yang seperti itu. Dan inilah harapan kami, bahwa rumah gedung yang sudah berdiri dibangun hari ini tidak cuma untuk sekedar candi ataupun batu yang berdiri, tapi insya Allah menjadi tempat untuk membersamai anak-anak yatim dan duafa, sehingga mereka bisa seperti harapan kita semua. Mereka bisa membangun bangsa ini, tapi juga tetap berakhlak mulia, memiliki kemampuan yang tidak cuma untuk dirinya tapi juga buat saudara-saudara kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati serta jamaah yang mulia, kita sadar bahwa saat ini memang kebutuhan untuk orang-orang terlantar, anak yatim dan duafa yang butuh perhatian kita. Ini tidak hanya sekedar butuh makan, tidak sekedar butuh beras, tapi juga butuh kecerdasan bimbingan, sehingga jika banyak godaan seperti miras dan lain-lain, kita mampu meyakini diri bahwa mereka nantilah yang akan tumbuh imannya, yang mereka nantilah yang mampu mencerdaskan tidak hanya buat dirinya tapi juga buat lingkungannya. Untuk itu harapan kami, monggo bapak-bapak dan ibu-ibu warga di sini, kita berharap semakin banyak kolaborasi di antara kita semua. Dan alhamdulillah kegiatan ini juga terselenggara berkat dukungan warga kampung yang luar biasa. Untuk itu mohon tepuk tangan yang meriah untuk warga yang sudah kompak bergotong royong dalam kegiatan hari ini. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan menjadikan sebagai amal ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi siapa lagi yang peduli kalau bukan mulai dari kita? Itulah kenapa Allah menyebutkannya sebagai tijarah lan kabur, perdagangan yang tidak pernah merugi. Jadi Bapak dan Ibu, dagang itu adalah kesenangan manusia. Tapi dagang mana yang tidak rugi? Dagang butuh modal, semua orang dagang takut kalau rugi. Dagangan-dagangannya sepi, tidak ada yang beli. Tapi Allah berfirman dalam Quran surat Fatir ayat 29, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mendirikan sholat dan bersedekah,
mereka itu sedang berdagang dengan Allah dan perdagangan mereka tidak akan pernah rugi. Ini bukan perdagangan yang bukan sekedar menghasilkan keuntungan dunia, tapi juga keuntungan akhirat. Yang modalnya iman, harta, dan tenaga. Resikonya berani menyisihkan sebagian kesenangan dunia. Yang keuntungannya hanya berharap ridho Allah. Dan inilah yang membuat saya juga kagum terhadap pembina pendiri ada Abah Arif yang baru 1 minggu yang lalu keluar dari rumah sakit karena terkena anfal jantung. Tadinya saya mau minta dokter Hasto, tapi saya baru minta dokter Hasto spesialis kandungan. Ya, terlihat. Dan belum lagi Bunda Lili itu meskipun dalam cerianya dia juga sedang berat sakit. Untuk itu kita berdoa bersama-sama, khususnya buat semua yang sedang sakit berat, dan semoga Allah memberikan kesehatan kembali, kebaikan dan nikmat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menjabai doa Bapak dan Ibu semua. Dan kami berharap rumah yatim yang berdiri di depan Bapak dan Ibu semua Niko menjadi ladang hijau bagi kita semua. Monggo sarang-sarang kita menaburkan sedekah kita, perhatian, kasih sayang. Senang saya ketika kemarin duduk di sini bersama oleh warga. Itu salah satu bentuk kasih sayang dari warga. Dan yang luar biasa dulu juga ikut membantu mendukung kegiatan ini sehingga bangunan ini bisa berdiri dekat hari ini. Dan harapannya ini bukan hanya untuk anak-anak yang menghuni di sini, tetapi bukan kita semua, sehingga ada kebaikan yang kita tanam di dalam ini. Insya Allah semoga kita semua nanti dijadikan bertetangga di surga Allah. Semoga rumah yatim, duafa, KS Sawirin Muslimah itu menjadi sumber keberkahan, menjadi sumber pahala yang tidak pernah kering, dan menjadi saksi bahwa kita semua pernah ikut dalam perdagangan yang Allah berikan hari ini. Perdagangan yang menguntungkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirnya izinkan saya memberikan pamit juga untuk dawet di pasar lagi. Ketemu bakule deg-degan rasanya. Mugi amal kebaikan buatan macet bagi nanging nyambung dengan akhirat ganjaran. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Victor selaku Yayasan Rumah Yatim Duafa Pilih Muslimah. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, sangat penting kami informasikan kepada Bapak Ibu yang hadir bahwa LKSA atau Rumah Yatim Duafa Pilih Muslimah yang beralamat di Gang Sidoarjo nomor 180 PB RT 85 RW 12 Jakarta ada tempat asuhan khusus perempuan atau anak di santriwati. Kemudian yang beralamatkan PNTQ Pondok Modern Tahfidzul Quran Milik Hidayah yang beralamat di Padukuhan Jenaka RT 03 RW 06 Hargosari Tanjung Sari Perempatan Pondok khusus laki-laki atau santri. Dan kami tentu dan membersamai selalu perjuangan Abah Arif dan juga Ibu Dewi Muslimah untuk melonggarkan dan berbagi kepada santri santriwati yang sebagian besar dan seluruhnya adalah merupakan yatim duafa. Dan insya Allah kedepannya menjadi ahli Quran dan hafidh. Insya Allah dapat selalu bersama kita, jariah kita tidak akan terputus baik di dunia kelak di akhiratnya merupakan
bisa sekali dan mudah-mudahan dia bisa bersama kami, bisa menghadiri di kantor kami di Jalan Jalan 128 Biola Bogor kemudian RW 080 Jakarta atau bisa ditransfer di Yayasan Rumah Yatim Du'afa Bibi Muslimah BSI nomor 394-427-7150 atau BSI atau bisa nanti menghubungi panitia dan tim kami. Semoga berkah manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin, kami lanjutkan untuk acara berikutnya. Sambutan perwakilan dari anak asuh LKSA Rumah Yatim Du'afa Bibi Muslimah kepada baik, kami lanjutkan kembali. Untuk itu ada Santriwati Namira Diana Felinisa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, everyone. First of all, let us thank God Almighty for giving us health and the chance together here today. May this be upon you and especially a blessing of Allah to be with you. Praise be to Allah. We offer our gratitude to Allah for granting us the blessing of faith, health, and the opportunity together for the inauguration of the LKSA dormitory. May this a blessing be upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To my respected teachers, council members, and fellow friends, students, the rest of you. In dormitory, serve as a means to deepen religious knowledge, improve character, and increase acts of worship. Here, we draw over program, improve our discipline, and build those habits that will continue in the future. Thank you to the committee and everyone who worked hard for the next event. May this activity bring benefits and pick up the souls for reward first come. In closing, let us make this place a place to work. In closing, let us make this place a place to become better and pious in the future. May Allah bless our episode. Thank you. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian untuk Anda Namira Diana Felinisa yang merupakan pendidikan dari Ustadz Yuli. Yang biasa kami itu ya, Bapak Duyanto Nugroho Ardipa luar biasa. Thank you very much. And sorry, I can speak English but belum kursus. Jadi Bapak Ibu ini setelah tamu undangan yang bersedia, kami lanjutkan untuk acara berikutnya. Sambutan dari perwakilan warga Kedeng RT 85 RW 20 yang akan disampaikan beliau Bapak Andi Prabowo SD. Kepada Bapak Andi Prabowo SD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama-sama hadir pada peresmian gedung
dengan berapa muslimah. Salam dan salam terutama anjurkan pada sahabat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga sahabat serta pengikutnya yang akhir zaman. Dan saya hormati Bapak Ketua Yayasan Bapak Arif dan Ibu Wiwin, yang saya hormati perwakilan dari kecamatan, kelurahan, Babinsa, Babinsa Fitnas, Keluarga 20, Keluarga 24, serta seluruh pengurus dan staf PKSA Rumah Yatim dan Mahfal Bismillah, telah hadir tamu undangan dan yang kami banggakan anak-anak PKSA Rumah Yatim dan Mahfal Bismillah yang dirahmati Allah. Pembangunan di lembaga ini merupakan cerminan semangat sedekah jariah. Kami menyadari betul mungkin ini merupakan yang besar dan tidak akan terwujud tanpa ukuran tangan dari berbagai pihak. Kami sebagai pemangku wilayah di Kabupaten khususnya RW 20 dan dari RW 20 khususnya merasa bangga dan merasa bahagia karena mungkin dengan yayasan ini atau apa ini kita akan bisa menghasilkan anak-anak calon-calon pemimpin bangsa yang beradab dan berakhlak Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kebebasan, kemudahan, dan segala yang kita nikmati hari ini adalah kita pinjam dari anak cucu kita. Dan wajib kita kembalikan dengan posisi yang sama. Kita kembalikan kepada mereka nanti anak cucu kita dengan posisi yang kita rasakan hari ini. Mudah-mudahan dengan pembangunan dan peresmian gedung ini kita semua bisa bersama-sama mengembangkan potensi-potensi anak-anak khususnya kaum-kaum yang memang lemah dan butuh kita bantu. Mungkin dari kami cukupkan. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Prabowo selaku wakil dari warga dari RW 20. Dari Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita ikuti bersama pembacaan makan oleh anak asuh dan santriwati dari Rumah Yatim Du'afa Wiwin Muslimah kepada Ananda Queen Aisyah, Ananda Afifah, Ananda Al-Syifa Az-Zahra, Ananda Ayatul Husna, Ananda Aisyah Al-Humairah, Ananda Fatia Rahma, dan Ananda Sufiyati Purwaningsih. Dimohon untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Jum'ah, Suratul Anfal, wal-Ghilman fi tajwidil Qur'an, Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad al-Jamsuri rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddim. Ya Rabbi rahmatil ghafuri wa man Sulaiman wal-Jamsuri. Alhamdulillahi musalliyan
والتنوين والهدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الكبير بالرحمن أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فمستبين. فالأول الإظهار قبل أحرف بالحذف ست رتبت والتعريف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستات أتت ليمرون عندهم قد ثبتت ومنها قسمان قسم يدغاما فيه بغنة بينهما إلا إذا كان بكلمة فلا ومن كالدنيا ثم صفات كلام. والثاني إدغام بغير غنة إلا وقع ثم تغيرن. والثالث الإغلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قلبا منزوها. سلسلة كم جاد شمس قسما ثم طيبا سلبيت قمر ظالما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk adik-adik kita luar biasa kita boleh mengajar dulu nanti suami adik sekali. Baik, Bapak Ibu sedikit yang akan melihatkan kami lanjutkan dengan penampilan puisi oleh anak asuh Adia Ghania Esna Santriwati. Adia Ghania Esna, kami persilakan. Dari sumbangan yang sepi ada doa bunda yang tak pernah, tak terdengar, tak terlihat mata. Kalau sampai ke langit, tangannya kasar dan indah halus, mengusap luka tanpa atur. Dalam dia kami memang begitu ya, tak pernah mengeluh, hanya bersama. Bunda, api, engkaulah cahaya abadi yang menemuiku kenapa hari saat dunia terasa begitu berat, pelukmu selalu jadi tempat saling bersama. Andai waktu bisa peluk erat, ingin ku balas segala yang lewat. Namun Tuhan, cintamu terlalu dalam, tak terukur kata, tak terjangkau dalam diam. Maka biarlah ku ucap tiap waktu doa untuk Bunda dan Abi.
Berdoalah semoga Allah peluk dirimu selalu sebagaimana engkau peluk diriku tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Bapak Ibu selanjutnya kita ikuti penampilan yang terakhir dari santriwati anak asuh dari rumah yatim duafa Bibit Muslimat dengan penampilan nasib oleh Ananda Sri Wahyuni, Ananda Levi Bintang Nur Karima, Ananda Aurel Canaya Putri, Ananda Salama Azza dan Ananda Lita Tersi Najwa. Kepada Ananda berlima untuk mempersiapkan. Kemudian untuk santriwati lumayan Selalu berharap untuk
Ibu Abi. Sekali lagi, Rasulullah untuk santriwati rumah yatim duafa ini. Alhamdulillah dengan berlalunya Al-Hijrah kita ikuti bersama untuk acara selanjutnya. Penghargaan kepada 5 anak asuh yang telah menyelesaikan tasmik 15 juz sekaligus disertakan dengan penyerahan hadiah. Pertama kami undang atas nama santriwati Nalurita Firzana tasmik juz 1 sampai dengan 10 dan juz 26 sampai dengan 30.
yang akan diserahkan beliau Ibunda Wiwin Muslimah. Ibunda Wiwin Muslimah bersiap. Langsung difoto untuk dikoordinasi biar nanti jelas ketika santrinya. Kasih sayang seorang anak-anak tercinta